ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ। CRA ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ। ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, 3 ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਸੁਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਫੰਡਿੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Know that we are responding to this crisis quickly, and we hear you, and we are here to support. Last week, Canada was there to evacuate 400 Canadians out of danger on both Canadian Armed Forces and Allied flights. But the situation is deteriorating, and the Sudanese people still need our help. Alarmingly, civilians are stuck in the center of this conflict with limited or no access to the necessities like food, water, and medical care. The situation is dire, and Canadians will be there to help. I want to also stress that I and our government condemn in the strongest terms the ongoing violence between the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces. Canada continues to call for an end to the violence in Sudan. We call for safe and unrestricted humanitarian access throughout the country. Ultimately, our goal is to promote dialogue and support peace. And just today, Minister Jo Lee, our Foreign Affairs Minister, returned from Kenya, where she was doing just that. She spoke with regional partners to promote the continued peace talks and a sustainable ceasefire. I know that Canadians from across the country are deeply saddened by the hundreds of casualties and thousands of injuries that have been reported. For many Canadians with roots in Sudan and the region, this is also a very personal heartbreak. This conflict touches their lives and those of their relatives, their friends, and their colleagues. And Canadians stand with the people of Sudan in their demand for a peaceful and democratic future. We also recognize that this conflict has a devastating impact not only on Sudan, but also on neighboring countries, including Central African Republic, Chad, and South Sudan, and others. Countries and communities that are already struggling with significant humanitarian needs and dealing with food insecurity and the effects of climate change as they seek to reduce poverty and build peace and security. Now, they are faced with additional challenges and are host to new influx of displaced people who need immediate assistance. The challenges are immense, and they must not be faced alone. And that is why today I am announcing that Canada has allocated over $71 million in humanitarian assistance for the region, including over $30 million for Sudan. NDP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। NDP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। To talk about an incredibly important issue that affects survivors of sexualized violence. So many survivors have found out that they have a publication ban put in place on their name, meaning they can't share their own story. This was done without notifying them and without getting their consent. Recently, the government tabled legislation that would address some of these issues. But what we've heard from survivors and what we'll hear today is that this legislation needs to be improved, that it's not enough to consult survivors of sexualized violence. You need to get their consent. I stand here today as a survivor of sexualized violence who chose not to go through the legal system. But with me today are courageous advocates who not only chose to go through the legal system to seek justice, but now have come to Ottawa to advocate and fight for other survivors so that never again will we have a situation where a survivor of sexualized violence
has a publication ban placed without their consent. Thank you. Kelly? Thank you. My name is Kelly Favreau, and I'm a resident of Victoria, British Columbia. I want to start out by saying every single woman I know has a story to tell. And when publication bans are in place, it limits them from being able to share what happened to them. We are thrilled to have been on the government's radar with respect to Section 486.4 publication bans. We are thrilled to have cross-party support because this is a non-partisan issue. This is something that can affect anybody from any spectrum on the political scale, any financial background, any background at all. ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਟੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, US, ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਸਲਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ $290 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਾਡਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਜ਼ ਗਰੋਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ $250 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ Y ਤੇ ਮਾਡਲ 3 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਟੈਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ $300 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਡਲ 3 ਅਤੇ ਮਾਡਲ Y ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $269 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ $299 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਰੀਜਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 3:03 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCMP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਲ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 604-532-3200 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਤੂਸ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਲਾ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅੱਜ ਬੇਈ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਈ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਵਿਖੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਊਬਿਕ ਇਸ ਕਸਬੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਗੂਫਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਈ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਵਿਖੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ 2 ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ CRA ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ CRA ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਸਾਲ $2000 ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ $2000 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ $4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ $4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ CRA ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ CRA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 7,75,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ $1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। CRA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CRA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ CRA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ IRCC ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2023 ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਆਮਦਨ $51,128 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨ $49,446 ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $51,128 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ $27,514, 2 ਵਾਸਤੇ $34,254, 3 ਵਾਸਤੇ $42,100, 4 ਵਾਸਤੇ $51,128, 5 ਵਾਸਤੇ $57,988, 6 ਵਾਸਤੇ $65,400 ਤੇ 7 ਵਾਸਤੇ $72,814 ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 17,000 ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਰੈਂਟ ਦੀ PR ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ $100 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਸਤੇ $13,757, 2 ਵਾਸਤੇ $17,127, 3 ਵਾਸਤੇ $21,055, 4 ਵਾਸਤੇ $25,564 ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ NDP ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ NDP ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। Quick opening comment and then I'm ready for your questions. I've written a letter to the Prime Minister requesting an urgent meeting of all the party leaders, given the recent threats against a member of Parliament and his family because of just doing his work. We're very concerned about that. And in the meantime, we want to know from the Prime Minister and the Liberal government, are there any other members of Parliament that have or that are subject to any similar threats? No one should be under threat of a foreign government targeting them for the work that they're doing in Parliament. And we want to make sure that this is something that is addressed. And again, it highlights how important ultimately it is for us to have a public inquiry. Donc j'ai écrit une lettre au Premier ministre pour avoir une rencontre de tous les chefs de parti pour répondre aux allégations, des menaces contre un député et sa famille. C'est vraiment sérieux. Si quelqu'un travaille dans cette chambre, on ne doit pas avoir des menaces d'un gouvernement étranger. Ça, c'est un grand problème. Et on va poser la question aujourd'hui, s'il y a des autres députés qui sont sujets d'une menace comme ça, le gouvernement doit partager ça dans la Chambre de communes. With that, I'm ready for any questions. The Prime Minister said he didn't know about this until Monday. Do you accept that? Do you take him at his word on that? Ultimately, it doesn't matter if he knew about it or not. This is such a serious matter. It shows that when it comes to foreign interference, the Liberal government and the Prime Minister are not doing enough. Whether he knew about it, they didn't do anything about it, and didn't share that information with the Member of Parliament, that's very serious. If he didn't know about it, that's also very serious. Either way, ultimately, we are very concerned that foreign interference is not being taken seriously by this government,
The conservatives are too busy playing games to actually be concerned about getting to the truth. And we want to see a public inquiry, we want to see questions answered, and we want to see people safe to do their job without threats of foreign governments targeting them. And we want to make sure that Canadians have confidence in our democracy. ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਬੰਗਾ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ। CRA ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕੇ, ਕੋਵਿਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ। ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ, 3 ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।